nói số đây nè tao này là dương mà tao mình hiện mà dương thiết tại tao cho mồi năng mình hiện thị bấy chân nó cái chi nó không rai bò tao tài thế tại còn này dương cho từ không multiple rai bò này mình tha chỉ cả bạc cả thế cho nó không bê tầm mồi chắc nó không xí plug nó bay bạc cả thế cho nên mình bật phê ra cho nó spawn tên này data type được kia nó có dương thời phở sinh nhạc có bị đa về hai thằng cam mà chắc nó bay bạc bài rồi biến thế thằng bàn chắc hay ca bạc ca thế cho nên không bê tầm mồi nó cứ dương có bia thời thời đôi giờ thời ta thái nó cứ thời bậc phê được kia này giờ còn anh bậc cả in nắng là chùm mùi đằng string chùm mùi đằng cha bao này trắng in nắng cái từ bậc phê này lên trắng bây giờ thời bậc cả variable đại store tục nơi lên được kia trắng in có dân thời bậc cả thế cho nó cứ phê in trong thời hơi string nắng anh bậc cả thế cho ta mà phê string vào giờ trong thời trắng là chịu khó nó không ca bậc cả thế cho bậc phê được kia đôi mình toàn bao lại chắc này cái ta xe data type này in máu cứ x y hay đang sệt chắc chưa tôi tới bây giờ bậc ca in hay giờ bậc ca string dít dân anh đã không chua từ mùi bạn này cứ dân thời ta sẽ in hết dân bắt sẽ bị cái làm hết dân cho bắt nói dân sẽ string một tiệt rồi có chai một tiệt tay nó nít cứ dân anh bậc ca bàn chỉ rùm chỉ x y hay đang sệt để sai x y hay đang sệt đó vì miền tên ở đây cứ lên trên một cột được nè chắc những ai cả chỉ một khi bạn này dương 300 in thấy dương ít thấy dương cho tao nói dương đã in thấy ít 10 tiền thì chắc ai nít cứ chưa ca được hạ thầy trần phải được ní đôi ở toàn đó lại hay nơi con cho nó như dương nâng mà sâu xa mùi tiền đã tệ tôn cho mùi nâng user input chắc là bây giờ cái ad cho tên này bị keyboard bao nhiêu chắc là ca từ tua tên này bị nẹp ra nắng cái hai thay user input chắc là bây tua ban tên này bị nẹp ra tạm dệt keyboard nắng cứ dương ra nơi bị cờ lư C in đại diện keyword box C++ đại diện character input ហើយរួមជាមួយនឹងប្រមាណសញ្ញានេះគឺសញ្ញាតូចជាងវិញពីរដងគឺយើងប្រើប្រចាំមកវិញជាមួយនឹង CL CL យើងប្រើបែរពីឆ្វេងមកស្ដាំដល់ពេលនេះយើងបែរពីស្ដាំទៅឆ្វេងវិញដែលហៅថា extension operator ចឹងនេះគឺជាឧទាហរណ៍ដូចថាយើងទៅចង់ឲ្យបញ្ចូលin នៃ x ចឹង x ហ្នឹងវាអត់ទាន់មានតម្លៃទេអញ្ចឹងយើងត្រូវបញ្ចូលពី keyboard យើងគាត់ថា CL ហើយយើងប្រើ C in មកវិញមកហើយយើងដាក់variable របស់យើងគឺ x ហ្នឹងមកចប់តមកទៀតយើងបង្ហាញទិន្នន័យធម្មតាមកហើយយើងប្រកាសយើងហៅ x ហ្នឹងមកគឺវាបង្ហាញទិន្នន័យឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវជិះចូលទៅក្នុងកម្មវិធី DLC Plus របស់យើងទៅអញ្ចឹងអីដែលយើងអត់អាចភ្លេចបានគឺ syntax របស់ C++ គឺ include iostream ហ្នឹងមកចាកន្លែងហ្នឹងយើងដឹងគឺជា syntax របស់វាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមកសិក្សាកន្លែង multiple variable អញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងមាន data type នៃ in មួយហើយយើងប្រកាស x y ហើយនឹង z ខ្ញុំបន្តមកយើងបិទ semicolon អញ្ចឹងជាធម្មតានៅពេលដែលយើងប្រកាស variable យើងត្រូវចុះបន្ទាត់មកនេះដូចថា in ហើយយើងដាក់ in ទៀត in នៃ y ចាំបន្តមកទៀត in នៃ z ចឹងជាធម្មតាគេត្រូវប្រកាសអញ្ចឹងដើម្បីយើងបានអឺ variable ច្រើនអញ្ចឹងគឺតែយើងត្រូវប្រកាសអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែដោយសារអីដោយសារតែ in នេះវាជាប្រភេទ data type តែមួយទេ x នេះក៏ជាប្រភេទ data type នៃ in ហើយ z នេះក៏ជាប្រភេទ data type នៃ in អញ្ចឹងយើងមិនបាច់ចាំប្រកាសអញ្ចឹងទេវាប្រកាសក្នុងជួរតែមួយទៅហើយយើងអត់ប្រើ semicolon ទេយើងប្រើ comma ដែលគេថាក្បៀនហ្នឹង x z x y ហើយនឹង z បន្តទៀតទៅយើងបិទ semicolon អូខេអញ្ចឹងយើងផ្ដល់តម្លៃឲ្យ x មកថា x ស្មើ10មកហើយបិទ semicolon យើងមិនបាច់បិទ semicolon បានយើងប្រើ comma មកហើយយើងឲ្យ y ស្មើនឹង30យើង comma មកទៀតហើយ z
យើងឲ្យតម្លៃ50ចិត្តទៅអញ្ចឹងនេះគឺជាការប្រកាស variable ដែលមាន data type ដូចគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីវា print ចេញមកយើងគ្រាន់តែ cout ធម្មតាយើង cout តម្លៃនេះ x តមកទៀតយើង comma ហើយយើងដាក់ y ទៀត set ហើយយើងដាក់ endl មកដែលជា add line របស់ C++ អញ្ចឹងយើងត្រូវ save file មួយសិនអញ្ចឹង file យើងដាក់ថា multiple variable ហ្នឹង multiple variable អូខេអញ្ចឹងវា error អូដោយសារតែ operator អញ្ចឹងយើងកន្លែងប្រកាសនេះគឺយើងអាចទៅសេប្រកាសដល់ពេលដែល print នេះយើងអាចទៅសេអញ្ចឹងមកយើងគាត់ចូលបន្ទាត់មួយទៀតមកហើយយើង cout ដូចនេះមកយើងកាត់ Israel ហើយយើងដាក់ endl យើង cout ទៀតដាក់ set អញ្ចឹងយើង run ចឹងនេះគឺលទ្ធផលវាចេញមក10 30ហើយនឹង50អូខេអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំចង់ឲ្យគេបញ្ចូលពី keyboard មកវិញយើងត្រូវធ្វើចឹងដើម្បីឲ្យគេឲ្យ user បញ្ចូលពី keyboard បានអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះយើងអត់តន់ឲ្យតម្លៃវាទេហើយយើង CR ហើយយើងទៅសេដាក់មក enter x ចឹងទៅអូខេចឹងនៅកន្លែងនេះយើងត្រូវបិទ semicolon បន្តមកទៀតយើងប្រើសញ្ញាតូចនេះវិញគឺបញ្ជាក់មកវិញហើយយើង cin ហើយយើងប្រើសញ្ញាណាមកហើយយើង point ទៅលើ x បែរនេះដូចគ្នាមកយើង enter y មកចឹងយើងមើលឲ្យតាន់មួយទៅចឹងយើង cin ទៅកាន់ y អូខេenter set ចឹងទៅទៀតយើង cin ទៅកាន់ set set អូខេចឹងទៅកន្លែងនេះគឺយើងប្រើ sin ដើម្បីអីគឺដើម្បីឲ្យ user បញ្ចូលពី keyboard ចឹង cin នេះវាអត់មានតម្លៃទេចឹង x y ហើយនឹង set គឺវាអត់មានតម្លៃទេអញ្ចឹងគឺវាទាមទារឲ្យយើងបញ្ចូលពី keyboard ដើម្បីបានតម្លៃអញ្ចឹងយើងក្រានហ្នឹងអូខេចាំវាចាញ់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវ enter x អញ្ចឹងយើងឲ្យតម្លៃ x 12មកតុំទៀត y 23លោកមកទៀត set ជាងឲ្យ50ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងវាអត់តន់បញ្ចេញតម្លៃមកទេដោយសារអីដោយសារនៅកន្លែងនេះយើងគ្រាន់តែ cin នេះមែនទេយើងគ្រាន់តែចង់ឲ្យវាបញ្ចូលទេតែយើងអត់តន់ឲ្យវាបង្ហាញលទ្ធផលវិញអញ្ចឹងដើម្បីបង្ហាញលទ្ធផលបានយើង cout ធម្មតាមកគឺយើង print វាចេញមកធម្មតាមកយើង cout ហើយយើងហើយនៅកន្លែងនេះយើងដាក់ x មក cout មួយទៀតអត់កន្លែងនេះដាក់ y ទៅយើង cout មួយទៀតហើយកន្លែងនេះយើងដាក់ set មកអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបញ្ចូលពី keyboard ហើយតម្លៃរបស់វានឹងបង្ហាញយើងមកខាងក្រោមនេះវិញអញ្ចឹងយើងដាក់ x ស្មើ12ហ្នឹងទៅ y ស្មើ38 z ស្មើ40អញ្ចឹងនេះជាលទ្ធផលបន្ទាប់ពីយើងបញ្ចូលមកហើយគឺវានឹងបង្ហាញមកវិញនៅតម្លៃដែលយើងបានបញ្ចូលពី keyboard ហ្នឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍មួយទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យគេបញ្ចូល name អញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគេដាក់មក string ដាក់ name អញ្ចឹង name នេះយើងអត់ទាន់ឲ្យតម្លៃវាយើងឲ្យវាតេអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងដឹងថា string នេះគឺប្រើសម្រាប់ store ទុកទិន្នន័យជាប្រភេទឈ្មោះឬក៏អត្ថបទដែលយើងត្រូវទៅសេនៅក្នុងសញ្ញា double quote អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគេបញ្ចូលពី keyboard បាត់យើងធ្វើដូចគ្នាមក cout ហើយ
ក្នុងសញ្ញា double quote នេះយើងដាក់មក inter name ចឹងទៅចឹងកន្លែងយើងទៅសេ inter name យើងគាត់ដាក់ឲ្យវាស្រួលមើលទេចំណុចសំខាន់គឺកន្លែងនេះគឺយើងបិទ semicolon មកយើងបើ in ទៅកាន់ name អូខេចឹងអាចបញ្ចូល name បានបន្តទៀតយើងចង់ឲ្យគេបញ្ចូល name មកវា print ចេញមកចឹងយើង cl មកទៀត cl ហើយយើងក្នុងនេះដាក់មក my name is ចឹង my name is អីគឺសំខាន់លើយើងបញ្ចូលខាងលើនេះបន្តទៀតយើងហៅ name របស់យើងមកបន្តមកយើង run មកចឹងនៅកន្លែងនេះគេឲ្យ inter name ឥឡូវយើងដាក់ថា name ដាក់ថាសុភ័ក្រចឹង enter មកនេះផលគឺវាចេញ my name is សុភ័ក្រចឹងខាងលើនេះបើយើងបញ្ចូលយើង enter យើងចង់បញ្ចូលឈ្មោះក៏បានដែរយើងអាចបញ្ចូលឈ្មោះថាសុភ័ក្រឬក៏តារាឬក៏វាសនាអីចឹងទៅគឺវា result គឺវា print មកគឺname ដែលយើងបានបញ្ចូលហ្នឹងចឹងនេះគេហៅថា user input សម្រាប់បញ្ចូលទៅនៃ keyboard យើងឧទាហរណ៍យើងធ្វើជាលក្ខណៈ ID card របស់សិស្សចឹង ID វាជាលេខទៅជាលេខចំនួនគត់ចឹងយើងតាំង in មកហើយយើងបង្កើត variable ថា ID អូខេចឹង string យើងដាក់ name ទៅតមកទៀត char យើងជា gender អញ្ចឹងយើងដាក់ថាអក្សរមួយតួបានយើងមិនដាក់ច្រើនតួក៏បាន gender ជាភេទបន្តមកទៀតយើងដាក់ជា double ជាបន្ទុកចឹងចានេះយើងគាត់បន្តទៅ double ដាក់មក score ចឹងទៅតមកទៀតយើងចង់ឲ្យគេបញ្ចូលពី keyboard គេ font CL មកកន្លែងនេះយើងដាក់មក enter ID ចឹងទៅតមកទៀតយើងត្រូវ sync ទៅកាន់ ID ទៀតយើង CL ទៀតយើងដាក់ enter name ចឹងទៅតមកទៀតយើង sync ទៅកាន់ name ហើយយើង CL មកទៀតបាទដាក់ enter gender ហើយយើង sync ទៅកាន់ gender របស់យើងទៅមកទៀតយើង CL ទៀតយើង enter ទៅកាន់ score តោះនេះយើង sync ទៅកាន់ score ដូចគ្នាចឹងដើម្បីឲ្យយើងបញ្ចូលឲ្យវា print ចេញមកចេញវិញចឹងយើងយើង print វាចេញធម្មតាមកយើង CL ធម្មតាដឹកនោះយើងដាក់ថា student ID ទៅតមកយើងចាប់ ID របស់យើងហើយយើង add line វាទៅមកទៀតយើងដាក់ថា student name ចឹងទៅហើយនៅកន្លែងនេះយើងចាប់ name មកយើង DL មកទៀតយើង CR ទៀតដាក់មក student gender ចឹងទៅតមកទៀតយើងចាប់ gender របស់យើងទៀតយើងដាក់ student score ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងចាប់ score យើងមកអូខេប៉ុណ្ណឹង
ចឹងយើង run អូខេអញ្ចឹងវាឲ្យវាចូលនេះ enter id ចឹង id យើងដាក់ទៅ1 2 2ហ្នឹងទៅចឹង name ដាក់Dara ចឹងទៅហើយ gender យើងដាក់ male មកដាក់អក្សរ M ចឹង score យើងដាក់100ចឹងអូខេចឹងពេលយើង enter មកនេះគឺវា print មក result របស់យើងចឹង student id 122 name Dara student gender M ហើយនឹង score គឺ100អូខេអញ្ចឹងវាដើរឲ្យកូដរបស់យើងគឺវាមាន error ទេចឹងចំណុចដែលសំខាន់គឺយើងចង់ឲ្យវាចង់ឲ្យ user ចូលពី keyboard អញ្ចឹងយើងប្រើ cin ទៅកាន់អីគេទៅកាន់ id គឺជាអី id គឺជា variable របស់យើងនេះគឺយើងប្រើ in ដោយសារអី id យើងចង់ឲ្យគេបញ្ចូលតលេខគេមែនទេអញ្ចឹងបញ្ចូលតលេខយើងប្រើ in បន្ទាប់មកទៀត name នេះយើងចង់ឲ្យគេបញ្ចូលជាឈ្មោះអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើ string វា store ទុកទិន្នន័យជា text ជាអត្ថបទអូខេហើយ gender មួយទៀត gender ហ្នឹងគឺយើងចង់ឲ្យគេបញ្ចូលតែមួយតួអក្សរអញ្ចឹងយើងប្រើ char ដោយសារ char ហ្នឹងវា store ទុកទិន្នន័យតែមួយតួអក្សរអូខេហើយ double នេះគឺជាប្រភេទនៃ score អញ្ចឹង score កន្លែងdouble score នេះយើងអាចដាក់100ចុច100ក៏បានដាក់99ចុច98ក៏បានយើងចង់ដាក់ប៉ុន្មានចុចក៏បានដែរអីទេគឺវាអត់ប្រកាន់ទេអញ្ចឹងក្នុងមានហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងយើងចាំបន្តទៀតតទៅមេរៀនបន្តទៀតអរគុណ